পথে সঙ্গে সুজয়। Value yourself enough. Value yourself enough to walk away from what drains your energy. Value yourself enough to walk away from what drains your energy. নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আজকে 501তম 501th এপিসোড, 10 বছর অতিক্রান্ত। অ্যান্ড আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু অল দ্য ভিউয়ার্স যারা 10 বছর ধরে দেখেছিলেন। 500তম এপিসোডে এসেছিল আমার মেয়ে, যেবার ইউপিএসসি ফাংশনালি ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে ক্লিয়ার করেছে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ সাপোর্টেড দ্যাট এপিসোড লাইক এনিথিং, অ্যান্ড আই এম গ্রেটফুল টু অল অফ ইউ অন বিহাফ অফ মি অ্যান্ড মাই ডটার। সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কারণে যাওয়ার আগে আজকে আমার অতিথিকে আমি ইন্ট্রোডিউস করব। ইন্ট্রোডাকশনের দরকার নেই, ট্রাস্ট মি, ইন্ট্রোডাকশনের দরকার নেই। তার কারণ আই এম ভেরি শিওর অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড সামওয়ান, 501তম না ইজ সামথিং which is a different part of my journey. আমার বয়স বলুন, আমার ইভেন্ট বলুন, মানে you will soon realize why I'm saying. এবং তারপরে মনে হচ্ছিল যে একজন কোনো মানে পরিচিত মুখ, যাকে দেখলে লোকেদের একটা মনে মানে হাসি আসে, মনে আনন্দ আসে, তাকে আনতে পারলে ভালো হয়। And everything শ্রীমা বলেন, every sincere prayer is granted, all calls are answered. ফোন করলাম তাকে, রাজি হয়ে গেল। I didn't expect. And today he is there. অরিজিৎ চক্রবর্তী, কাউকে চেনেন না যদি কেউ বলেন, I am not going to trust. Arijit is one of the most famous faces in Bengal. He's a podcaster, entrepreneur, singer, investor, president, CEO of Shuro Bharati Sangit Kala Kendra. In fact, আমাদের one of my colleagues in 24 Hours TV বলছিল যে অরিজিৎ চক্রবর্তী সই না করলে he is not qualified to be a singer or an artist or any stuff like that. That's the kind of respect that he commands from the people in general. সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কারণে, ফার্স্ট রুল অফ সাকসেস, ক্ল্যারিটি ফার্স্ট। জানতে হবে কি চাই, এক্স্যাক্টলি কি আমি পারসিউ করছি, দেন only I'll get it. The second rule of success, show up daily, consistency. Show up daily with consistency. Consistency beats talent. Consistency beats talent. The third rule of success, learn faster than you earn. Invest in skills. The skills is irreplaceable, so invest in skills. The fourth rule of success, take calculated risk. Invest, comfort zones don't create growth. বলছে come out of the comfort zone. In fact, আমার একটা just একটা ছোট্ট example বলি. I was with a US company and went to the general manager of Bank of Baroda and I said that, উনি বললেন যে তোমরা এই প্রজেক্ট দিয়েছো, বেশি রিস্ক নেওয়া হচ্ছে। তো আমি বললাম তখন I was only 36, 37. I said, sir, রিস্ক না নিলে বড় হবো কি করে? He said, take calculated risk. তুমি 3 ফুট টেবিল থেকে যদি লাফাও, ম্যাক্সিমাম তোমার স্প্রেইন অফ দি অ্যাঙ্কেল হতে পারে, কিন্তু যদি 3 তলা বাড়ি থেকে ঝাঁপাও, more or less you are done. So take calculate, and that was a lesson of my life. The fifth rule of success, own your failures. কাঁধ নামিয়ে দিলে হবে না, কাঁধ নামিয়ে own your failure, learn from the failure. In fact, the first attempt in learning is fail. So learn from your failures. The sixth rule of success, build people, not just projects. Your network is your network. লোকে যে নেটওয়ার্ক করে, one of the reason network brings network, and you have to keep on building people, and so that you can build your network from your network. সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কারণ, the seventh and the last rule, stay obsessed with execution. প্ল্যানিং অনেক হবে, এক্সিকিউশন যদি না হয়, you are not going to make it. Ideas are cheap, results are everything. বলে না যে if you succeed, nothing succeeds like success and fails like failure. So keep on executing your ideas, don't keep it in mind only. চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে অরিজিৎ সম্পর্কে অরিজিৎ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে আজকে অরিজিতের পাওয়া সেগুলো থেকে নিজে থেকে জানবো। what I have followed is that he has always a very smiling face. যারা দেখেছেন, most of আপনারা দেখেছেন দর্শকেরা, always a smiling face, as if দেখে মনে হবে ওর জীবনে আর কোনো সংগ্রামই নেই, only happiness. So that's the way, that's the positivity that he exudes. এবং মানি, জুনি, জ্ঞানী, যত লোক কম মানি কম জানি, ও এমন করে প্রেজেন্ট করবে মনে হবে দে আর দি বেস্ট পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো আমি ওর সম্পর্কে আগেই বলেছি, ইজ আন এন্টারপ্রেনিউর, ইজ আ পডকাস্টার, ইজ আ সিঙ্গার, and he's the MD and CEO of Shuro Bharati Sangit Kendra. So that's the person he is.
বাট এট দি সেম টাইম ওর থেকে জানবো। অরিজিৎ কোথাকার তুমি? আর ইউ ফ্রম ক্যালকাটা? না, বেসিক্যালি born and brought up in শ্রীরামপুর, ও শ্রীরামপুর, আচ্ছা। proudly শ্রীরামপুরিয়ান। এবং আমাদের শহরের মধ্যে এই সামনে রথ আসছে, শ্রীরামপুরকে বলা হয় যে দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র, এবং ইটস আ সিটি অফ ফেস্টিভ্যাল। মানে ছোটবেলা থেকেই দেখছি রথ, দুর্গাপুজো, সব ধর্মের ক্রিসমাস, সব ধর্মের সব বর্ণের লোক মিলে একটা হই হই নিয়ে শহর, তো সেখান থেকেই বড় হয় ওটা। তোমার স্কুল কলেজ কোত্থেকে? স্কুল রামকৃষ্ণ আশ্রম, আচ্ছা। ঋষরা রামকৃষ্ণ আশ্রম। আমার মনে হয় যে আমাদের যারা ওই ব্যাচের মধ্যে আমরা ছিলাম, বা এই স্কুলটার মধ্যে দিয়ে যারা গেছি 2007-08 মাধ্যমিক ব্যাচ যারা, ওইটা আমাদের জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট হয়েছে। এটা সবার ক্ষেত্রে সত্যি। স্কুল মানে আমি যে আপনার কাছে আজকে এখানে এসেছি, বসে আছি, এর হয়তো সিংহভাগ কৃতিত্ব আমার স্কুলের। এবং সেটা স্কুল, দেন আমার কলেজ, মানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার ফিজিওলজি অনার্স। আচ্ছা। পরবর্তীকালে আমি এমবিএ করি অন্য একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে। বাট সায়েন্স, বিজনেস এই সবগুলোরই একটা জার্নি চলছে আর কি আমার। আমি জাস্ট তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, এই প্রশ্ন আমি সবাইকে করি, তার কারণ তুমি তার উত্তর অলমোস্ট দিয়ে দিয়েছো। দেখো, আজকে তুমি যেটা করো, একটা তো তোমার ইনস্টিটিউশন আছে যেখানে যার জন্য পড়াশোনা খুবই দরকার, কিন্তু আজকে যেটা তুমি এক্সেল করেছো, মানে অনেস্টলি স্পিকিং, তোমাকে আজকে লোকে চেনে কিন্তু তোমার পডকাস্টার হিসেবে। ইউ আর নোন ফেস ইন পডকাস্টার ওয়্যার পিপল ওয়ান্টস টু কাম। আমি শুনেছি যে they want to pay for coming to your shows. I do not know. But at the same time, this is very viral. And লোকে, আমি যখন শুরু করেছিলাম যে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়, তখন লোকে বলেছিল সুজয় মুখ দেখাতে ভালোবাসে। আজকে 10 বছর বাদে 500 এপিসোডের পরে আমি রিয়েলাইজ করেছি সবাই মুখ দেখাতে ভালোবাসে, কেউ পারে কেউ পারে। সো দ্যাট ইজ মাই রিয়েলাইজেশন। প্রথমে একটা নিজের একটা অপরাধ বোধ হতো, আমি যদি সত্যি বোধহয় নিজের মুখটা একটু বেশি দেখাতে চাইছি। আজকে কিন্তু আই এম ভেরি ডাউন। হোয়াট আই এম সেইং ইজ দ্যাট এই যে তোমার এই যে সেলিব্রিটি কিংবা এই যে ফেমাস হওয়ার পেছনে, এর পেছনে তো স্কুল কলেজের কন্ট্রিবিউশন কত, তুমি খানিকটা বলেছো। আর কেন আমি জিজ্ঞেস করছি সেটা তোমার পরে বলছি। স্কুল কলেজের কন্ট্রিবিউশন বলতে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, যে ধরুন আপনি ওটা ফিল করতে পারবেন, কারণ আপনার শোটাও আমি দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি, এবং মানে আমি মানে এটা অন ক্যামেরা বলছি না, ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে খুবই শ্রদ্ধা করি, কারণ যেভাবে একটা এডুকেশনকেও আপনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন, আপনার সেখানে একটা কন্ট্রিবিউশন আছে। আপনার ক্ষেত্রেও হয়তো মানুষ টিভিতে আপনার এই শোটা দেখে, আর তার সাথে যেটা গ্রাউন্ডে যে অবদান বহু ছাত্রছাত্রীর পিছনে, সেটা একটা ডিফারেন্ট ব্যাপার। আমি যে প্রসঙ্গে আসি, যে স্কুলের ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন এই শোটা চালানোর সময়, একটা কথোপকথনের সময় বিভিন্ন সাবজেক্ট আসে, এবং আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমার কাছে আমার একটা যদিও রিসার্চ টিম রয়েছে যারা একটা সেট অফ কোশ্চেন দেয়, কিন্তু মোটামুটি যারা আমার অনুষ্ঠানে এসেছেন তারা এটা জানেন যে ওই সেট অফ কোশ্চেনে শুধু হয়তো প্রথম কোশ্চেনটা বাদ, ওই কোশ্চেনটা হচ্ছে সেই গেস্টদের জন্য যারা শুটের আগে অনেক সময় হয়তো প্যালপিটেশন করেন যে আমি কি বলবো, একটু আমাকে একটু জানিয়ে দাও। তাছাড়া বাকি কার্যত আমি ওই সেট আপ কোশ্চেন যে আজ অব্দি যাইনি আমি বিশ্বাস করি না, এবং আলোচনাটা একটা ফ্লোতে চলে। এবার ধরুন গেস্ট বা অতিথি যারা আসেন তারা বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে আসেন, এবং সেই সাবজেক্ট নিয়ে একটা ফ্লোতে আলোচনা করা, সেটার জন্য একটা ব্যক্তিগত চর্চা লাগে। সেটা কিন্তু হঠাৎ আমি স্ক্রিনে মুখ দেখাতে শুরু করব বলে চর্চা শুরু করলাম, এভাবে কিন্তু হয় না। একদম এইটা ছোটবেলা থেকে গ্রো করেছিল, এবং আমার মনে হয় যে ওইটা ছোটবেলা থেকে গ্রো করেছিল বলেই আজকে যে আমার যে পডকাস্ট শোটা রয়েছে সেইটা মানুষ অ্যাকসেপ্ট করছেন, কারণ উল্টো প্রান্তের মানুষটা কি বলতে চাইছেন সেটা আমি কানেক্ট করতে পারি। তার কারণ হচ্ছে আমাদের একটা অভ্যাস ছিল ছোটবেলা থেকে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, ডিবেট করা, এই যে ছোটবেলা থেকে অভ্যাসগুলো গ্রো করেছিল, সেই অভ্যাসটাই হয়তো আমাকে তৎক্ষণাৎ কোনো কিছু প্রশ্ন করতে বা কোনো কিছু আমার মতামত রাখতে বা জানতে সুবিধা সৃষ্টি করে। আমি কেন তোমায় জিজ্ঞেস করলাম, দেখো আমি তো তুমি জানো আমি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপে অনেক বছর আছে। আমি সেদিনকে পোস্ট করেছি 2 জুন যে অ্যাডাল্ট ইন টেকনো ইন্ডিয়া, মানে 18 বছর কমপ্লিট, which is not very easy ডেফিনেটলি। এবং সেটা আজকে আপনাদের মাধ্যমে, মানে আমি বলছি যে আমাদের সুরভারতীতে যে প্রায় 200 জন ছেলে মেয়ে কাজ করে, সেখানে অন্তত 30 থেকে 40 জন রয়েছে যারা আপনাদের I have traveled all across the globe, এবং যেখানেই গেছি
টেকনো ইন্ডিয়ার কেউ না কেউ, মানে আমি এমন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসলে সাউথ পয়েন্টে পড়াশোনা করেছি, আমি যাদবপুরে পড়াশোনা, আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমবিএ করেছি, আমি টেকনো ইন্ডিয়াতে রয়েছি। সামওয়াট মানে কেউ না কেউ কোথাও প্লাস আমি সম্ভবত চেম্বার আছে, ইন্ডিয়া আমেরিকান চেম্বারের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, কোথাও না কোথাও। আমি কেন তোমায় বললাম, আমাদের তো অনেক ছেলেরা আসে, এবার আমি ছোট শর্ট ফিল্ম করেছি, আমি গান গাই, আমি সিরিয়াল করেছি, খুব পপুলার সিরিয়াল খড়কুটোতে। আমি 2 বছর, আমাকে লোকে দিন স্যার বলেই চিনতো, খড়কুটো দিন স্যার, যারা তৃণা আর কৌশিক ছিল, যে গুনগুন আর তো ওখানে তো সৌজন্য, তো লোকে আসে, তাই জন্য লোকে বলে স্যার আমি গান গাইতে চাই, আমি ডান্স করবো, আমি তবলা বাজাবো। আমি কি পড়ো, একজন ছিল আমি অভিনয় করতে চাই, তা আমি বললাম যে তুই কি পড়ো, বলে আমি কম্পিউটার সায়েন্স 3rd ইয়ার। তা টেকনো মেইন সল্টলেকে কম্পিউটার সায়েন্স কিন্তু সত্যি ভালো, খুব ভালো ছিল, এবং উই হ্যাভ 100% প্লেসমেন্ট ইনকাম। তো আমি বললাম যে তুমি কোনোদিন অভিনয় করেছো? বলছে না আমি অভিনয়টা করিনি, কিন্তু আমি পারবো। আমি দেখো তুমি, আমি এই 2 বছর আই হ্যাড দ্য প্রিভিলেজ অফ শেয়ারিং গ্রিন রুম উইথ দ্য বেস্ট অফ দি অ্যাক্টর্স, এবং আমি দেখেছি তারা কিন্তু খুব মানে তাদের ফিনান্সিয়াল এটা কিন্তু তারা ভেরি স্কেপটিক্যাল যে কাল কি হবে। তুমি যখন কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছো, তুমি একটা নিজের একটা বেস করে নাও, বেস করে নিয়ে করো। আর মানে হোয়াট আই ইন্টেন্ড টু আস্ক ফ্রম ইউ, যে এই অ্যান্ড কমিউনিকেট টু দি স্টুডেন্টস, যে বেসিক শিক্ষাটা কিন্তু ভীষণ দরকার ইন অর্ডার টু গো হ্যাড। তুমি জানো যদি তুমি কিছু করতে পারবে, তাহলে তুমি পডকাস্ট করো, তুমি সিনেমা করো, তুমি সিরিয়াল করো, তুমি গান করো, তুমি তবলা বাজাও, এনিথিং, তুমি ইউ আর গোয়িং টু মেক ইট। এর পরের এতে বলি যে তুমি তো তোমার ফিজিওলজি নিয়ে পাশ করেছো, তারপর তুমি এমবিএ করেছো। when did you মানে তোমার সুরভারতীর নিজের সংস্থা আছে, এটা কি তোমার ফার্স্ট জেনারেশন আর তোমার এর আগে ছিল? না, বেসিক্যালি সুরভারতী একটা ডিফারেন্ট ফর্মে চলতো। আর মানে আমি যখন একদম ক্লাস 12 পাস করি, এবং সেখান থেকে মানে যখন কলেজে আমি যাচ্ছি, এবং সেখানে কলেজে আমার ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, মানে এগুলো খুব ভালো রেজাল্ট ছিল। কিন্তু সামহাউ ওই হয় না যে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ, বা এই যে দেখুন আপনি ধরুন বিং আ সিইও, আপনি কিন্তু এই রেগুলারলি সিরিয়াল বলুন বা রেগুলারলি একটা অন্য ধরনের কাজ করা আপনি করেছেন, আপনি এটা ফিল করতে পারবেন যে একটা না নিজের ওই অন্তর থেকে একটা চাহিদার সৃষ্টি হয় যে আমাকে কিছু একটা অন্যরকম করতে হবে। সেটা তখন বুঝতে পারিনি, বাট আমার তখনই ফিল হচ্ছিল যে আমাকে একটা এরকম জিনিস করতে হবে যেটা একটু বড় স্কেল আপ আমি করতে পারি, স্কেল করতে পারি যেটাকে। তো সেই স্কেল করার ক্ষেত্র ধরেই আমি দেখি যে আমার বাড়িতে আমার বাবা একটি ইনস্টিটিউশন রয়েছে, যেটার নাম সুরভারতী সঙ্গীত কলা কেন্দ্র। এবং সেখানে আমি ছোটবেলা থেকে, আমার বাবা একজন মিউজিশিয়ান, তো আমি ছোটবেলা থেকে এমনি গান বাজনার মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি। এবং কিন্তু আমার কাছে যেটা ক্লিয়ার ছিল না, সেটা হচ্ছে যে আমার বাড়িতে ওই মাইকেল মধুসূদনের যেরকম ফিল হয়েছিল, যে আমি গোটা পৃথিবী দেখে বুঝলাম যে আমার ঘরেই যে ভাষাটা রয়েছে সেটা দিয়ে আমার বড় হওয়া যায়। সো তার আগে আমি 1-2 বছর ধরে অনেক কিছু সার্চিং করেছি, এই করতে হবে, ওই করতে হবে। একটা যেরকম হয় যে কলেজ স্টুডেন্টের বারো ফিল হচ্ছে যে আরে এগুলো করার জন্য তো টাকা নেই, এই নেই, ওই নেই। তারপরে আমি একদিনকে, তখন আমার এখনো মনে আছে যে ডোকোমোর সিম পাওয়া যেত, যেটা 50 টাকা দিলে 49 MB ডেটা ফ্রি, এবং সেই ডেটা একদম গোল 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 করে চক্রটা ঘুরতেই থাকতো। এখনকার জেনারেশনের বাচ্চারা বুঝতে পারবে না। সো সেইটা থেকে আমি দু একটা এরকম বিশ্বজনীন ইনস্টিটিউশনের সার্চ করলাম, যে যারা হয়তো তৎকালীন সময় শুরু করেছে। তো সেইখানে দেখলাম যে আমার ঘরেই সুরভারতী সঙ্গীত কলা কেন্দ্র যেটা রয়েছে তার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তো সেই 2012 সালে, মানে আফটার কলেজ পাস আউট, আমি এই সুরভারতী নিয়ে কাজ করা শুরু করি। তৎকালীন সময় সুরভারতীর শিক্ষক শিক্ষিকা সংখ্যা, মানে যারা আমাদের সাথে জুড়ে ছিলেন, যারা পরীক্ষা করাচ্ছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল 40। আজকে 2026-এ সেই সংখ্যাটা 12,000। তৎকালীন সুরভারতীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল 3.5 থেকে 4,000। আজকে সেই সংখ্যাটা 6 লক্ষ। 6 লক্ষ! ও এক্সেলেন্ট। তাই জন্যই বলছিল, আমার এক কলিগ বলছিল যে সুরভারতী থেকে পাস না করলে, অরিজিৎ বাবু সই না করে দিলে কেউ ইজ নট কোয়ালিফাইড, তো কিছু বেশি কিছু বাড়িয়ে বলেনি। এবার সুরভারতী থেকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে সুরভারতী করেছিল, ইউ হ্যাড আন আইডিয়া হুইচ ফ্লারিশড এন্ড অল। কিন্তু দেখো আজকে শুধু, আমার অনেস্টলি স্পিকিং, শুধু সুরভারতী থাকলে তোমার পরিচয়, মানে সুরভারতীর হয়তো নাম হতো যারা পিপল হু কামস অ্যাক্রস, তাহলে কিন্তু অরিজিৎ চক্রবর্তীটা হতো না। যেরকম আমাদের ইনস্টিটিউশন, মানে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ কিংবা টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক, ফাউন্ডার
এবং যার জন্য টেকনো ইন্ডিয়া সেটা গৌতম রায়চৌধুরী। হুম। কিন্তু গৌতম বাবু সামনেই আসেন। হুম। ইনিশিয়ালি ওনার ভাই সত্যম রায়চৌধুরী, সবাই জানতো সত্যম রায়চৌধুরী টেকনো ইন্ডিয়া। হুম। হুম। তো উনি আমার পাড়ায় থাকেন, এখনো থাকেন পাড়ায়, সার্ভে পার্কে 8-10টা। তো আমি তাই ওয়ার্ক ইন ইউএস কোম্পানি, আমি ওনাকে গিয়ে বলতাম আই টুক প্রাইড যে আমি গৌতম দাকে চিনি, গৌতম দা আমার পাড়ার লোক। সো আমি একদিন এসে ওনাকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা টেকনো ইন্ডিয়ার আপনি কি? হুম। কারণ আমি তো লোকদের কাছে সত্যম বাবুরই নাম হুম। শুনি। হুম। আর কি মানে সো লেটার অন রিয়েলাইজ, কিন্তু আজকে ওনাকে না চিনলেও হুম। হি ইজ ভেরি হ্যাপি যে টেকনো ইন্ডিয়া নাম ছিল। হুম। টেকনো ইন্ডিয়া মানে হি ইজ লাইক দ্যাট টুডে ইটসেলফ, টুডে মানে আজকের ডেটে ওনার হুম। যেখানে 6 লক্ষ অ্যালামনাই আছে, 1 লক্ষ বাবা। স্টুডেন্ট, এবং একটা বিশাল ব্যাপার আর কি। কিন্তু অরিজিৎ চক্রবর্তী না হতো, পডকাস্ট না হতো। হুম। হুম। তো এই পডকাস্টের আইডিয়াটা কি করে মাথায় এলো? পডকাস্টের আইডিয়া হচ্ছে, দেখুন আমার ছোটবেলা থেকে আমি খুব স্টেজ ফ্রি। হুম, হুম, এমনিতে গান বাজনা হোক হুম। বা আমাদের কলেজ লাইফে একটা নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে একটা পারফর্মিং ব্যান্ড মতো ছিল, যেখানে আমরা স্টেজে অনুষ্ঠান করতাম, হুম। ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার 2016-17 সাল নাগাদ যখন আমি দেখি যে আহ, মানে আমাদের তো একটা প্রমোশন দরকার, হুম, এবং সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সবে আমার 3-4 বছর হয়েছে, অত প্রমোশনাল বাজেট নেই, তখন সবে ইউটিউব বা ফেসবুক এগুলো মানুষ ইউজ করা শুরু করছে। হুম। এবং আমি চিরকালই যে আমি পড়তে থাকি যে ফিউচার টেকনোলজিটা কি হবে না হবে, বা ফিউচার তার আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে 2016-17 সাল থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে পার্সোনালি ইনভেস্টর হিসেবে স্টক মার্কেটে তুমি লিখেছো দেখলাম যে ইনভেস্টার আর কি, হ্যাঁ। ইনভেস্টার মানে এটা বাঙালি খুব কম লেগেছে, ইনভেস্টার কি আমার টাকা চলছে আর কি। না না না। সো ইটস লাইক সো সেখানে এই সূত্র ধরেও আমাদের ফিউচার টেকনোলজি, ফিউচার কিরকম হবে, 10 বছর বাদে কি হবে, এটা সম্পর্কে একটা মোটামুটি আইডিয়া থাকা উচিত বা থাকে। সেই সময় নালে ইউ ক্যানট প্ল্যান ইউর ফাইন্যান্স। ডেফিনেটলি। সেই সময় যখন আমি দেখি যে ডিজিটালটা ফিউচার, তখন আমি একটা বুদ্ধি বার করি। সেই বুদ্ধিটা হচ্ছে যে একটি ইউটিউব চ্যানেল হবে, সেই ইউটিউব চ্যানেলে আমি শুধু যারা মিউজিশিয়ান রয়েছে তাদের ইন্টারভিউ কভার করব। মিউজিশিয়ান শুধু না, যারা আঁকা, ইনিশিয়ালি দ্যাট ওয়াজ, হ্যাঁ, যেহেতু তুমি সুরভারতীর সাথে, যেহেতু এবং সেখানে আমি তৎকালীন সময় সেটা আমার প্ল্যান অনুযায়ী, আপনি যে বলছিলেন যে এক্সিকিউশন, আমার কাছে এইটা খুব যে প্ল্যানটা আমার কাছে ম্যাটার করে না, এক্সিকিউশনটা ম্যাটার করে। তো আমরা প্ল্যান করি যে আমরা এটা শুরু করব, এবং আমি এবং আমার এক বন্ধুকে খুবই একটি সামান্য টাকা, মানে পার এপিসোড 1000-1500 টাকার মধ্যে তাকে কমিট করি যে ভাই আমি এরকম 5টা করে মাসে করব, তোমার 5000 কি 6000 টাকা দেবো, আর তার সাথে আমার একটা তখন ছোট গাড়ি ছিল, নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে চলে যেতাম, ও আর আমি মিলে তার স্টুডিওতে আর কি, তার বাড়িতেই যেতাম, তার বাড়িতেই মোটামুটি। তো সেখানে আমরা সেভাবে মোটামুটি তৎকালীন সময়ে যারা ভালো ভালো মিউজিশিয়ান রয়েছেন, ইনক্লুডিং ডোনা গাঙ্গুলি, সুরজিৎ দা বা ক্যাকটাসের শিরুদা, এই সবাইকেই মোটামুটি ওই 16-17-18 সালে আমরা ছোট ছোট করে ইন্টারভিউ করে করে ছাড়তাম। সেটা মানে সেই আদিম যুগের পডকাস্ট মনে হবে, ঠিক আছে। তো তারপর পরবর্তীকালে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কোভিড চলে আসে, স্বাভাবিকভাবেই যাওয়াটা বন্ধ হয়ে যায়। 21 সালে আমি একটা, অনেকেই এটা জানেন না, যে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় স্টক মার্কেট চ্যানেল, সেটাও কিন্তু আমার, ইনভেস্ট বেঙ্গলি। এখন 1 বছর কন্টেন্ট দেওয়া হয় না, স্টিল ওখানে 2.5 লক্ষ ফলোয়ার আছে। সো স্টক মার্কেটের একটা চ্যানেল শুরু করি, ওটা অ্যাক্সিডেন্টালি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি। ওটা আমার বাড়িতে বসে আমার মনে হচ্ছিল যে স্টক মার্কেট নিয়ে বাঙালিকে জানানো দরকার, যেটা আপনি বললেন যে লেখে না, আমি বাঙালি স্টক মার্কেট শুনলেই বলে জুয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তা কেন না যে অন্যান্য স্টেটের লোকেরা এত গ্রো করছে, তা আমি যদি কিছু মানুষকে জানি একটু গ্রো করাতে পারি। তো সেই করতে গিয়ে সেখানে ভালো একটা ভিউয়ার্স হচ্ছিল। কিন্তু সেখানেও যেটা হয় সেটা হচ্ছে এইগুলো তো খুব একটা লিমিটেড বা একটা নির্দিষ্ট অংশের মানুষজন দেখে, তার বাইরে দেখে না, সেক্টরটা খুব লিমিটেড। 2023 সালে আমার গিয়ে ফিল হয় যে আমি যেটা করছি সেটা হয়তো মানুষের উপকার হচ্ছে, কিন্তু সব মানুষ যে এটা জানতে চান সেটা নয়, এবং এইগুলো জানানোর জন্য অনেক লোকজন আছে। তার থেকে এরকম কোনো বিষয় নিয়ে জানানো দরকার, যে জানানোটা আমার মনে হয় যে যেগুলো নিয়ে চর্চা হয় না। যেমন আমরা যেগুলো নিয়ে অনেক সময় কভার করি, স্পেস সায়েন্স নিয়ে চর্চা হয় না, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে চর্চা হয় না, আমাদের জিও পলিটিক্স নিয়ে চর্চা হয় না। তো তৎকালীন সময় আপনার মনে থাকবে একটা টাইম ছিল 2023-24 সাল নাগাদ, সব জিমে গিয়ে বহু ইয়ং ছেলেমেয়েরা হার্ট অ্যাটাক করে মারা যাচ্ছে। একদম, হ্যাঁ, আমারই খুব বন্ধু রানা সাপুই যাচ্ছে। আমি এক পরিচিত কার্ডিওলজিস্টকে বলি যে আমি একটা 15 মিনিটের এপিসোড করব,
যেহেতু আমার আগে একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল যে আমি চাই যে তুমি এটা নিয়ে কিছু বলো, এবং অলরেডি তখন আমার ব্যক্তিগত যে পেজ আছে, আমার যে ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজ আছে, সেই ফেসবুক পেজ অলরেডি আমার তখন ভেরিফাইড হয়ে গেছে, কারণ গান টান বেশ কিছু গান মিলিয়ন ভিউ হয়েছে, 50-60 হাজার ফলোয়ারও হয়ে গেছিল ওখানে। তো আমি বলি যে তুমি এগুলো বলো, আমি এটা ছাড়বো। তো সেইটা যখন ছাড়ি, তার পরবর্তীকালে গ্রামে গঞ্জে আমি একটা স্ট্যাট পেয়েছিলাম যে আমাদের বর্ষাকালে গ্রামে প্রায় কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয় সাপের কামড়ে, এবং সাপের কামড় হয়ে দিলে এখনো মানুষ ওঝার কাছে নিয়ে যান হসপিটালে না নিয়ে। তা আমি সেই সাপের কামড় নিয়ে একটা এপিসোড করি, এটা 2 নম্বর বা 3 নম্বর এপিসোড। আর ফাইনালি আমার যেটা থেকে পডকাস্টের উৎসাহটা আরো বাড়লো, সেটা হচ্ছে এভারেস্ট জয় করেছিলেন পিয়ালি বলে, পিয়ালি বসাক বলে একজন মেয়ে, যে হুগলি জেলারই চুচড়ার মেয়ে। সো আমি ওকে আমার তখন স্টুডিও বলবো না, আমার নিজস্ব ফ্ল্যাটই একটা ঘরের মধ্যে এই সেট আপ করে নিয়েছিলাম, সেখানে ইনভাইট করি। তো ও আসে এবং সেই এপিসোডটাও বহু মানুষের কাছে পৌঁছয়। দেন আমি বুঝি যে না, এইটাকে এবার সিরিয়াসলি নেওয়া যায়। সেখান থেকে 23-24-25-26 3 বছরে মোটামুটি এখন অ্যাভারেজ প্রতি মাসে ডিজিটালে 15 থেকে 20 কোটি মানুষ, মানে 20 কোটি 15 থেকে 20 কোটি মানুষ, মানুষ না, আমি বলছি 15 থেকে 20 কোটি বার, মানে 20 কোটি বার। হ্যাঁ, মানে 150 থেকে 200 মিলিয়ন অ্যাভারেজ ভিউ আমাদের পার মান্থ। পুরো আমার মাথা আগে, মানে আমার যেটা আরো লাগছে, হি মাস্ট হ্যাভ ডান সামথিং ডিফারেন্ট। ও যে বললো সেরকম আমার এতেও কিন্তু সৌমিত্র বাবু এসছেন, সাবিত্রী দিয়ে এসছেন, রূপম ইসলাম এসছেন, ডোনা গাঙ্গুলি এসছেন। মানে দিস ইজ, আই ফিল ভেরি ব্লেসেড যে 15 কোটি মানুষ দেখেছেন কিনা জানি না, বাট আই এম ভেরি ব্লেসেড। সৌমিত্র বাবু 1 ঘন্টা পেয়েছে এবং বলেছে আমার ভালো লেগেছে। আমরা জাস্ট প্রথমার্ধে একদম শেষে চলে আসছি। তোমার এই কাদের কাদের হচ্ছে সেটা নিয়ে লোকে জানতে আমাকে চেয়েছেন, সেকেন্ড হাফ। কিন্তু আমার একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন থাকে যে I keep on saying, I keep on believing also that moments make a life. মুহূর্তই জীবন তৈরি করে, এবং যে মুহূর্ত চলে যাচ্ছে সেই বিষয়ে ওই মুকেশ আম্বানি ওই 27 তলা অ্যান্টিলা বিল্ডিং ও ফেরত পাবেন। ইউ আর ভেরি ইয়াং, মানে ভেরি ইয়াং ইন দিস, আমার তুলনায় তো অনেক ইয়াং। ইউ হ্যাভ প্লেন্টি অফ টাইম টু গো, বাট এট দি সেম টাইম, এবং আমরা প্রার্থনা করি যে তুমি প্রফেশনালি পার্সোনালি তোমার ভালো হোক, তুমি আরো 15 কোটি 800 কোটি লোক তোমার প্রোগ্রাম দেখো। কিন্তু still আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, till this time, any moment which you'd like to cherish for the rest of your life? তুমি তো জানো যে এখন ভিউয়ারশিপ পাওয়া এমনি খুব টাফ, এবং এই 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পেয়ে কেউ দেখে না। So we are trying to make it short so that যাতে ইন্টারেস্ট হয়, and this is one of the questions that I try to market, যে moments of the guest life. এটা কি পডকাস্টের ক্ষেত্রে না লাইভের ক্ষেত্রে? না, আমি অ্যাকচুয়ালি তো এটা তো আমার একটা এপিসোড হিসেবে, আমার ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস হ্যাঁ, না তো এন্টায়ার লাইফে আমার যেটা একদম মোমেন্ট আমি বলবো, সেটা হচ্ছে যে সুরভারতী যে সংস্থা আছে, সেই সংস্থার কনভোকেশন করার জন্য আমি সাহস করি, যেহেতু একটা রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, আমি রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ বিদ্যা মন্দির কলেজে চলে যাই প্রিন্সিপালের কাছে, ত্যাগরূপানন্দ মহারাজ ছিলেন। গিয়ে বলি যে আমি একটা এক্সটার্নাল মানে ইনস্টিটিউশন, ভাবুন আমি একটা সবে কলেজ পাস স্টুডেন্ট, আর অত বড় গুরুগম্ভীর ইনস্টিটিউশন, অত বড় জায়গায় আমি ঢুকে গেছি। ওই ঢোকার কনফিডেন্সটা যে বললাম না, স্কুলটা আমার এফেক্ট ছিল, কারণ স্কুলটা না থাকলে ওই প্রিন্সিপাল ঢোকার কনফিডেন্সটা পেতাম না, কারণ আমরা ওই সন্ন্যাসীদের সাথে বড় হয়েছি, একসাথে খেলেছি, ফুটবল খেলেছি, আমরা জানি এদের মেন্টালিটিটা। তো আমি ঢুকে মহারাজকে বললাম যে মহারাজ, আমি একটা অনুষ্ঠান করবো, আপনাকে আমাদের অডিটোরিয়াম, মানে আমাদেরকে আপনার অডিটোরিয়ামটা দিতে হবে। আচ্ছা, বলো কি? আমি বেলুড় মঠের অডিটোরিয়াম কাউকে দিই না, আমাদের নিজেদের জন্য, না কিছু করার নেই, এই আমার ব্যাকগ্রাউন্ড, এটা ছাড়া আমি উঠতে পারবো না। এবং আমি থ্যাঙ্কফুল বলা ভুল হবে, মানে প্রণম্য মানুষ, যে উনি বললেন যে বাবা, তুই তো এখানকার সাথে, মানে আমাদের ভাবধারা স্টুডেন্ট, মানটা রাখতে পারবি তো? বললাম, মান না রাখলে পরের বছর ঢুকতে দেবেন না। ঠিক আছে। 2013 থেকে আজ অব্দি আমাদের, আগে গোটা বাংলার, আর এখন যেহেতু অর্গানাইজেশন বড় হয়ে গেছে, হুগলি জেলার সমাবর্তন অনুষ্ঠান বেলুড় মঠেই হয়। এবারও আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ করে গেলাম। অবশ্যই 5 তারিখ শিক্ষক দিবসের দিন শুরু হচ্ছে, 5, 6, 7 দিন চলবে রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড়। একদম 100%। ওই হ্যাঁটা আমার জীবনে একটা খুব বড় হ্যাঁ ছিল। 501তম এপিসোড,
10 বছর অতিক্রান্ত, প্রত্যেক গেস্টের মুহূর্ত কিন্তু একদম ডিফারেন্ট, একদম ডিফারেন্ট। হয়তো দু একজনের একটা সিমিলার, হয়তো একদম চলেছে প্রথম একদম শেষ, প্রথমার্ধের একদম শেষ একটা ছোট্ট গল্প বলবো। একটি ছেলে ভালো পড়াশোনা করেছে, আইটি কোম্পানিতে কাজ করে, বলেছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম। ছেলেটি মানে যখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম, তাহলে ওয়াই নট আই কিপ অন ট্রাভেলিং এন্ড ওয়ার্ক ফ্রম হোম। তো বললে একটা পাহাড়ের এতে গেছে, পাহাড়ি জায়গায় গেছে, গিয়ে একটা মন্দিরে গেছে। মন্দিরে গিয়ে গুরুকে জিজ্ঞেস করেছেন, যে গুরু মহারাজ তাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনার এখানে কি ওয়াইফাই আছে, কেন আমি তো ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে। বলছে গাছের তলায় যাও, গাছের তলায় একটা ওয়াইফাই আছে। তো বলছে কি বলছেন, গাছের তলায় কি, কোথায় ওয়াইফাই? বলে ওখানে কানেকশন পেয়ে যাবে। তা তখন ও বলছে যে না, আমার তো কাজ করতে হয়। বলছে ঠিক আছে, তুমি এই সামনেই দেখো একটা গ্রাম আছে, ওই বাড়ি, এই বাড়িগুলোতে তুমি তোমার যে ওয়াইফাই চাইছো পেবে, কিন্তু আমি তাদেরকে বলবো একটাই শর্তে, যে তুমি প্রত্যেকদিন 0.5 ঘন্টা এসে ওই গাছের তলায় বসবে, এবং সেটা কিন্তু তুমি এই ল্যাপটপ, ফোন কিচ্ছু, মোবাইল কিছু নিয়ে আসতে পারবে না। ছেলে দেখলো যে ভালো জায়গা ঘুরতে তুলতে পারবে, রাজি হয়ে গেল। তো প্রত্যেকদিন কাজ টাজ করে 0.5 ঘন্টা এসে প্রথম দিন বসলো। প্রথম দিন বসে কি করবে, 0.5 ঘন্টা বসতে বলেছে, প্রথমে শাখা গোনে, তারপর পাতা গোনে, এইসব করে প্রথম দিন তো কেটে গেল। সেকেন্ড দিন হলো, সেখানে উসখুস মন এত উচাটন, এই করছে, কি করবে বুঝতে পারছে না। তখন গিয়ে গুরু মহারাজকে সেকেন্ড দিন বললো, গুরুজি আপনি আমাকে একটা পারমিশন দিন, যে আমি কিছু করবো না, আমাকে শুধু বই পড়তে। বলছে না না, তোমার মন এমনি অশান্ত, বই তুমি পড়তে পারবে, বই ছাড়াই আসতে হবে। থার্ড দিন গেছে, বই ছাড়া। আস্তে আস্তে ছেলেটি রিয়েলাইজ করছে যে কোথাও সে নিজের সাথে নিজে কথা বলছে, এবং অনেক অজানা প্রশ্ন, যে প্রশ্ন তার নিজের কাছে ছিল, তার উত্তর সেই পাচ্ছে। কখন 0.5 ঘন্টা কেটে 45 মিনিট হয়ে গেছে সে বুঝতেও পারেনি। ফোর্থ ডে, 1 সপ্তাহের জন্য এসছে। ফোর্থ ডে দ্য টাইম ইনক্রিজ, ফিফথ ডে, সেভেন্থ ডেতে he found that he was engrossed for about a couple of hours নিজের সাথে নিজেরে, and he went back to Guruji and said, I'm leaving today, but I got your message of connection, I got connected to myself. Story ends here. আমরা সব সময় ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইনস্টা, লিঙ্কডইন কানেক্ট করে যাচ্ছি। নিজের সাথে নিজের কানেকশন যদি করতে পারি, দেন আমাদের এই সাফল্যের রথ কেউ আটকাতে পারবেন না। ফিরে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে, সঙ্গে সুজা। হারবো না, লড়বো আজ, ভাঙবো না, যত বাধা থাক, যতই আসুক ঝোড়ো হাওয়া, পড়বো না ভেঙে আর। জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। ভরসা আমাদের সাথে আছে যে সুজয়,
হার মানবে সব বাধা, কাটিয়ে সব পাওয়া যায় জয়ের পথে, সঙ্গে সুজয় জয়ের পথে, সঙ্গে সুজয় জয়ের পথে, সঙ্গে সুজয় জয়ের পথে, সঙ্গে সুজয়। চলে এলাম বিরতির পর, আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় 501 নম্বর 501th এপিসোড। আজকে বিশেষ অতিথি, যার প্রোগ্রাম, যার পডকাস্ট নিজের মুখে ফ্রম দি হর্সেস মাউথ শোনা 15 থেকে 20 কোটি লোক দেখে। সো আই এম ভেরি ফরচুনেট টু হ্যাভ হিম ইন মাই শো। আমার ভীষণ একটা স্নেহের মানুষ, আমি ভীষণ পছন্দ করি, and I'm very grateful that he has consented to come to my show, which I'm running consistently for 10 years. অরিজিৎ চক্রবর্তী। অরিজিৎ, তোমাকে এইবারে বলি, তোমাকে তো এই যে পডকাস্ট কি কিছুটা শুরু হয়, একটু যদি ফ্যামিলির কথা বলো, তো কেন আমি বিশ্বাস করি যে ফ্যামিলি যদি ঠিক থাকে তাহলে প্রফেশনাল লাইফ ও পার্সোনাল লাইফ ঠিক থাকলে প্রফেশনাল লাইফও ঠিক থাকার সম্ভাবনা। এমন এসছেন গেস্ট ভেরি ফিউ পার্সেন্টেজ যাদের হয়তো পার্সোনাল লাইফ ডিস্টার্ব কিন্তু প্রফেশনাল লাইফে খুব ভালো করেছে। সো ইফ ইউ শেয়ার ইয়োর পার্সোনাল লাইফ, মানে মা বাবা আত্মীয় স্বজন, সো ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। একটু যদি নিজের বাড়ি বেসিক্যালি এইখানে না আমার একটা খুব দুর্বলতা কিংবা সবলতা আছে, সেটা হচ্ছে একটু ফ্যামিলি, আমার খুব ছোট ফ্যামিলি, আমি মা বাবা আর বিয়ে করনি না, আমার যে উডবি রয়েছে সে। ও আচ্ছা, উডবি রয়েছে, এটা না বললে অনেকে ইন্টারেস্ট করে উডবি বলে, এই আমির খানের মতো যে সিনেমা করে কেমন থেকে মাত্রা করে বলে রিনার সাথে বিয়ে হয়ে গেছে, আর কেউ সম্ভাবনা নেই, কেউ কিন্তু আর উডবি কিছু রয়েছে। আমি বলছি যে সেটার থেকেও আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে বন্ধু বাছাটা। কারণ হচ্ছে একটা কথা আছে না যে তুমি যদি 5 জন মিলেনিয়ারের সাথে থাকো তাহলে 6 নম্বর তুমি। সো আমার ক্ষেত্রে এটা আমার লাইফে একটা, আমি খুব স্টিক যে আমি ফার্স্ট ডে একটা মানুষের সাথে মেশার সময় দেখিনি যে তার সাথে আমার ভাইবস ম্যাচ করছে কিনা। যদি পজিটিভ ভাইবস না থাকে আমি হেসে আমি মিশি না। সো আমার মনে হয় পরিবার তো ঠিক আছে, পরিবারের দিক থেকে আমার ব্যক্তিগতভাবে ডিস্টার্ব নেই, কিন্তু এটাও তো বাস্তব যে অনেককেই এই স্ট্রাগলটা করতে হয়। হয়তো তার বাবা মার মধ্যে মিল নেই, বা তার বাবা মা একসাথে আছে, বা তার যে ওয়াইফ বা প্রেমিক বা প্রেমিকা আছে তার সাথে একটা সমস্যা চলছে, তার সাথে যদি তার বন্ধু মহলটাও অন্যরকম হয়, সেখানে যদি সে পজিটিভিটি না হয়, টক্সিসিটি হয়, তাহলে খুব সমস্যা। আমার একদম ওই বন্ধু থাকতে হবে, বন্ধু বলে কিছু নেই, এমনিও আমার বন্ধুর সংখ্যা কম, কিন্তু যে 4-5 জন 6 জন আছে আমি জানি যে আমি যদি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়ে মানে ইউএসএ তে গিয়েও যদি কোনো বিপদে পড়ি, একটা টেক্সট করলে ওরা নিজের টাকায় ফ্লাইট কেটে বাঁচাতে চলে আসবে। তো এই জায়গাটা আমি খুব স্ট্রিক্ট আমার নিজের জীবনে, এবং আমার একটা আবরণ আছে, আমি ওর মধ্যেই থাকতে ভালোবাসি। এক্সেলেন্ট। এটা না আমি মানে যত তোমার সাথে কথা বলছি আমার নিজের সাথে মিল করে। ফার্স্ট অফ অল তুমি পডকাস্ট আমি আমার এই শোটা 2016 থেকে করছি, 10 years। এক নম্বর এইটাতে একটা মিল আছে, 15-20 কোটির সাথে আমার কোনো মিল নেই, আই এম ভেরি অনেস্ট। না সেখানে আমরাও হ্যাঁ, এবার বলছি যে সেকেন্ড হচ্ছে তুমি গান করো। আমি গান হয়তো বেশি বয়সে শিখেছি, কিন্তু আমি একদম স্ট্রাকচারালি গান শিখেছি, এবং এখনো গুরুজি অশোক দাসের কাছে আমি গান শিখি, প্রত্যেক দিন আমি রেওয়াজ করি। সেকেন্ড হচ্ছে তোমার এই যে বন্ধু বললে, এখন আমাদের একটা গ্রুপ আছে, আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ লাইফ লং ফ্রেন্ডস বলে। সেখানে আমি, আমার স্ত্রী আমার বেশি বন্ধু, স্ত্রী হচ্ছে আমার একদম ছোটবেলার বন্ধু, যে সাউথ পয়েন্টে আমার সাথে 12 অব্দি পড়েছে, যাদবপুরে 4 বছর পড়েছে, আমরা হেমেন্দ্রপুরে আমি 12 বছর ছিলাম, 12 বছর ছিল, তারপর কিন্তু উই রিমেন ফ্রেন্ড। তথা তার স্ত্রী বাবি, আম্রপালি মানে আমার স্কুলের আমার বান্ধবীর বোন, এবং তার হাজবেন্ড চিন্ময়, আমার বান্ধবী বৈশালী এবং অনিমেষ, মানে উই আর লাইফ লং ফ্রেন্ডস। মানে আমার মেয়ে যে সিভিল সার্ভিসে জয়েন করতে যাবে মুসারিতে লাবাসনাতে, মানে they say that we want to go also. So the happiness is that আমাদের কারো এ হলে
আমাদের মনে হয় আমাদের একসাথে, সাফল্য, exactly. মানে আমরা আমার ওই তথার ছেলের বিয়ে হলো আমরা বম্বে চলে গেলাম মজা করতে, সব ছেড়ে ছড়ে দিয়ে গেলাম, কেন গৌরবের বিয়েতে আমরা যাবো, দ্যাটস সামথিং উইচ ইজ। আচ্ছা প্রশ্ন চলে আসি, তুমি তো এত কিছু করো, এর মধ্যে বলে যে if your passion is your profession then you are deemed to succeed, কিন্তু হবি কি? হবি ফুটবল। আচ্ছা, ও এক্সেলেন্ট। মানে মানে এই বিশ্বকাপ চলছে, কিন্তু আমি বিশ্বকাপে কোনো টিমের ফ্যান নয়, কোনো টিমের সাপোর্টার না, আমি শুধু ইন্ডিয়ান ফুটবল টিমের সাপোর্টার। আমি তাই বলছি। এবং মানে অনেকে রাগ করবেন, প্লিজ রাগ করবেন না, আমি একদম চূড়ান্ত রকমের মোহনবাগান। এবং এবং মানে সেটা মানে সৃঞ্জয় দাস সাথে বা বেসিক্যালি সৃঞ্জয় দাস ছেলে অরিঞ্জয়, ওর সাথে আমার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক, আমার ভাইয়ের মতো। সো আমরা যখন আড্ডা দিই, গল্প গুজব হয়, ইভেন আমি আপনাকে বলছি যে মোহনবাগান যেখানে যেখানে মানে খুব মার্ক মানে একটা হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে, তার বহু জায়গায় আমি যবে থেকে নিজে টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করেছি সেগুলোতে আমি ছিলাম। আমি ব্যাঙ্গালোরে, মোহনবাগান যেদিনকে চ্যাম্পিয়ন হয় সেদিনকে ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম স্টেডিয়ামে। শিলিগুড়ি গেছি মোহনবাগানের জন্য, আইজল গেছি মোহনবাগানের জন্য। প্যাশন মানে প্যাশন আমার মানে প্যাশন বলবো না, এটা নেশা বলবো। আমার ফুটবল আমার কাছে মোর দ্যান প্যাশন, ইটস লাইক এ ড্রাগ। এবার বলি একটা সত্যি বাস্তবের কথা বলি, 500 এপিসোড 10 বছর ধরে করাই মেট পিপল অ্যাক্রস, যারা অনেকে প্রচন্ড মানে সৌমিত্র বাবুর মতন যদি দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ডের উইনার থাকে, অনেক স্ট্রাগলিং অ্যাক্টর আমার কাছে। আই ডো নট, কেউ যদি বলে যে সুজাতা আমি তোমার একটু যেতে চাই, আই সেড ওকে প্লিজ কাম। আমার মনে হয় যে আমি যদি কারো কাজে লাগতে পারি, মানে ঈশ্বর তো মানে আই ডোন্ট কনসিডার মাই চেয়ার অ্যাজ মি, মানে আমি টেকনোর ডিরেক্টর সিও রেজিস্ট্রার বলে এনিওয়ান হু কামস টু মি, বলবে অনেকে নেমস ড্রপ করে, আমি বলছি যে প্লিজ কাম, মানে আই সি ইউ ক্যান। আমার এখন তো যারা আছে আমার মেয়ের চেয়ে অনেক ছোট, এর আগেও যারা আছে তারা হয়তো একটু বড় ছিল। সো সেইখানের থেকে আমি দেখেছি সবার জীবনেই একটা স্ট্রাগল আছে, এভরিওয়ান। অ্যাপারেন্টলি অরিজিৎ চক্রবর্তীর হাসি মুখ দেখে মনে হবে যে ওটা লাইফ ইজ ফুল অফ বেড অফ রোজেস। তোমার স্ট্রাগল কি ছিল? স্ট্রাগলটা না, যখন স্ট্রাগল টাইম চলেছে তখন ফিল করিনি বলে আমি এটাকে স্ট্রাগল বলতে চাই না। তার কারণ হচ্ছে যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আজকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে বা একটা কাজ করতে গিয়ে যতটা কমফোর্টেবলি করা যায়, সেই কমফোর্ট জোনটা আমার জীবনে কোনোদিনও ছিল না, সেটা নিজেকে ক্রিয়েট করতে হয়েছে। কিন্তু এটাকে যে আমি স্ট্রাগল বলবো, মানে স্ট্রাগলটাকে আমরা খুব গ্লোরিফাই করছি, যে আমি বাসে যেতাম, আমি আজকেও বাসে যেতে ভালোবাসি, বা আমার কাছে তখন টাকা ছিল না, আমি একবেলা খেয়েছিলাম না, আমি কোনোদিনই একবেলা খেয়ে থাকতাম না, এখন উল্টে একবেলা খেয়ে থাকতে হয় মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে কাজকর্ম ইত্যাদির জন্য। সো ওই স্ট্রাগলটা আমি বলবো না যে মানে আমার কাছে বিশাল ক্ষেত্রে হয়েছিল, কারণ তার আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে যে আমি আমার জীবনে কতটা বাইরের প্রভাব অ্যালাউ করছি তার উপরেও কিন্তু আমার স্ট্রাগল হয়। হতে পারে যে একটা মানুষ, আমার ধরুন কোনো জীবন সঙ্গী আছে, সেই জীবন সঙ্গী আমার সাথে হয়তো একটা বিট্রে করলো, সেইটা আমার জীবনে তার সেই কাজের প্রভাবটা আমি আমার জীবনে কতটা ফেলবো সেটা কিন্তু আমার উপর ডিপেন্ড করছে। আমি এই জায়গাটা আমি প্রথমে বললাম যে খুব স্ট্রিক্ট, এবং আমার ছোটবেলা থেকেই এটা ছিল যে মানে অন্যান্য বন্ধু বান্ধব, মানে আমাদের স্কুলের না অন্যান্য স্কুলের ক্ষেত্রে, কারণ আমি এটা ওই আমাদের স্কুলের পরিবেশের মধ্যে ছিল যে হতো না ছোটবেলায় যে পড়তে বসে না, আমাদের মোটামুটি বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অশান্তি হতো, বাবা মাদের মধ্যে যে এই দেখা এতক্ষণ পড়ে, আমরা একসাথে মোটামুটি 20-25, তখন একটা মিস কল কালচার ছিল, এ ওকে মিস কল দিত, একে মিস কল দিত, আমরা মোটামুটি 2টো 2:30টে 3টে অব্দি পড়তাম, এটা আমাদের ট্র্যাডিশন ছিল, ঠিক আছে। সো সেইখান থেকে একটা অভ্যাস ছিল যে বাহ্যিক কোনো প্রভাবকে চট করে নিজের জীবনে অ্যালাউ করবো না। এবং আমার মনে হয় যে কোনো মানুষ সাকসেসফুল হওয়ার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এবং এটাই একটা প্রফেশনাল মানুষকে বোঝায় যে তোমার পার্সোনাল লাইফে যা খুশি হয়ে যাক, তোমার প্রফেশনে সেই প্রভাবটা পড়বে না। এই চড়াই উতরাইটা পেরিয়ে যদি কোনো মানুষ নিজের কাজে একদম একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারে, তবেই কিন্তু সেই সাকসেসটা আসবে। সেই জন্য আপনি যদি আমাকে বলেন যে স্ট্রাগল কি করেছো, যেটাকে স্ট্রাগল বলা হয়, মানে বলে গ্লোরিফাই করা হয়, তার সবকটাই করেছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন এটা খুব আনন্দের। ডেফিনেটলি। Well, success is a journey, not a destination. So he keeps on traveling.
খুব সুন্দর উত্তর, খুব ভালো লাগলো এলে। অ্যান্ড ইটস সো মানে when I discuss my আমার অ্যাস্ট্রোলজারকে বলেছিলাম খুব খুব কারেক্ট প্রেডিক্ট করতো, তো একটা পয়েন্টে গিয়ে খুব মানে একটা অসুবিধায় পড়লাম। ডিসকাস ইন শো লেটার অন। তো আমি বললাম যে শিলবাবু, শিলবাবু চলে গেছেন, যে আপনি তো বলেছিলেন এখানে, আমি যখন ছাড়লাম আর প্রথমটা আপনার কথা শুনিনি, খারাপ হয়েছে, বলছে অনেকটা রাস্তা যাবে, তারপরে একটা খাদ আছে, তা তুমি যদি অতটা রাস্তা না যাও তাহলে খাদ অব্দি তো পৌঁছাবে না, হ্যাঁ খাদে তুমি পড়বে না, তুমি এ করে যাবে, বাট ইউ হ্যাভ টু কিপ অন ট্রাভেলিং। দ্য আনসার ইজ লাইক দ্যাট। এবার আমি একটু দু একটা শো নিয়ে কথা বলবো। আমার এক বন্ধুকে তুমি এ করেছিলে, আমার খুব বন্ধু, এবং সে আমাকে বিনা কারণে ভালোবাসে। তো আমি তার প্রথমত তার মানে কাটছেন, আমি বিনা কারণে ভালোবাসলে তবেই বন্ধু হয়। তো এইবার এন্ডিং এ তো, আর দাদা তুমি একটু মাস্টারে ঠিক আছে, আমিও তাই, একদম ঠিক আছে। এবার স্টার্ট করি। হ্যাঁ, আমার একটা এবার আসবো আমার তোমার কিছু পডকাস্ট শো নিয়ে। তার প্রথমটাই বাকিগুলো তোমার কাছে শুনতে চাইবো যে কাদের ভালো লেগেছে। একটা শো আমার খুব লেগেছে, তার কারণ হচ্ছে সে আমার খুব বন্ধু, সে আমার খুব ভালোবাসার মানুষ, বন্ধু না ভালোবাসার মানুষ। সে আমাকে যে অপরচুনিটি দিয়েছে, সেই অপরচুনিটি বিনা স্বার্থে দিয়েছে, কোনো পয়সার এগেনস্টে দেয়নি, নিজে ডেকে দিয়েছে। হিউজ রেসপেক্ট ফর হিম। সে যখন প্রবলেমে পড়েছে আমি তাকে কোনো সাহায্য করতে পারিনি, বিকজ কামিং ফ্রম মিডল ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড, কামিং ফ্রম রিপ্রেজেন্টিং অ্যান ইনস্টিটিউশন অফ রেপিউট, আমি কোনো মানে কোনো ল্যাক অফ ক্ল্যারিটিতে ঢুকতে চাইনি, তার কারণ আই রিপ্রেজেন্ট অ্যান ইনস্টিটিউশন। কিন্তু আমার খুব কষ্ট লেগেছিল, অ্যান্ড আই ফেল ভেরি ব্যাড যে, এবং সেই সময় আমি সেইবার তাকে কোনো অ্যাপ্রোচও করিনি, আমি জানতাম ও খুব প্রেশারে থাকবে। তার নাম শতদ্রু দত্ত, এবং অরূপ বাবুর খুব বন্ধু বেসিকে এনেছিল। ওনার ছোঁয়া পেয়েই লোকে বলছে যে মেসি এবার হ্যাট্রিকও করলো এবার। So something about that show, how did you find শতদ্রু, and তোমার কোন কোন শো? দেখো আমরা তো এত এপিসোড করে, আমি কিন্তু বলতে পারি, আমি আমার উত্তরটা দিয়ে শুরু করবো। এত এপিসোড, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিমেম্বারিং এপিসোড ফর মি ওয়াজ আমার 100th এপিসোড। টেলিকাস্ট হয় 26শে মে 2018। 12ই মে 2018 আমার মা মারা যায়। সো আই ওয়াজ টু সাপোর্ট, মানে, এবং অঞ্জন চ্যাটার্জি, গেস্ট ওয়াজ অঞ্জন চ্যাটার্জি, স্পেশাল গ্রুপের চেয়ারম্যান। সো প্রথমত গভর্নর আসার কথা ছিল, সো আই ডিডন্ট গেট, মানে ওখানে তো ইলেকশন ছিল, পঞ্চায়েতের ইলেকশন ছিল, তো হি ডিডন্ট গেট দ্য পারমিশন ফ্রম দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট। তারপর অঞ্জন দা ট্রাভেল করছিলেন, সো আই কেম টু নো হিম সাম ইভেন্ট। উনি রাজি হলেন, বলে আমি 14-15 শুধু কলকাতায় থাকবো। সো আই ডিডন্ট হ্যাড এনি টাইম টিল 15। তো আমি ওই তখন মা চলে গেছেন, ওই সাদা আমরা যেরকম পড়ি আর কি হিন্দুরা, যে সেই সব পোশাক পরেছিলাম। বাবা বললো যে না তুমি যাও, মা তো এটা এনজয় করো, মা তোমার এই সাফল্য এনজয় করো, 100টা শো তো হচ্ছে, তখন 100-500 কথা। তো আই ওয়েন্ট টু হিজ শো। আমি ওইগুলো চেঞ্জ করে সেই সময় অন্তত স্যুট টুট পরে না ইন্টারভিউ করলাম, এবং সে, উনি পরে জানতেন না, শেষে যখন জানলেন যে এটা করে, আবার যখন ওই পোশাকে দেখলেন, উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন বেটা তো বহুত দূর যায়। তার থেকে মেনল্যান্ড চায়না দেখলে আমাদের কিন্তু একটা প্লেট সবসময় ফ্রি। আচ্ছা, এবং উনি বলেছিলেন সাকসেসের ওয়ান অফ দ্য রাউট মে হচ্ছে হিউমিলিটি, ওয়ান হ্যাজ টু বি ভেরি হাম্বল ইন অর্ডার টু বি সাকসেস। আমার হচ্ছে যে শতদ্রু শো, এবং কোন কোন শো তোমার মনে হচ্ছে যে হ্যাজ টাচড ইউ, মানে তুমি তো দেখো সব গল্পই তুমি করেছো ইন্টারেস্টিং, এত কোটি, কিন্তু তোমার তো একটা ভালো খারাপ লাগে, তোমার একটা বেশি ভালো লাগার কাছে, আই এম নট সেইং যে তোমার 100টার 95টাই ভালো লেগেছে, এটা হতে পারে, মানে তোমার সেগুলো একটু যদি ইয়ে করো, কেন তোমার পডকাস্ট তো এত লোক দেখে। এবং আমার ক্ষেত্রে আমি চিরকালই এটা বিশ্বাস করি যে যারা গেস্ট বা যারা অতিথি আসছেন, আমরা তাদের তো কথাগুলো শুনতে আসছি, সেখানে যদি আমার কোনো নির্দিষ্ট এজেন্ডা বা আমার কোনো ভয় থাকে, আমি এটা ডে ওয়ানেই ঠিক করে নিয়েছিলাম যে এগুলো করতে গেলে বেশ কিছু বাধা আসবে, কিছু ক্ষেত্রে পলিটিক্যাল বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকেও বাধা আসবে, যেগুলো এসেওছে। ওই আমি বললাম যে আমি ওগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। শতদ্রুদার সাথে কিন্তু আমার আলাপটা ঠিক পডকাস্ট সংক্রান্ত নয়, তার কারণ হচ্ছে উনি রিসরা, আমি শ্রীরামপুরের ছেলে। আচ্ছা আচ্ছা, ফলে এই একটা মানে ওই 4-5 কিলোমিটারের মধ্যে আমাদের বাড়ি, এবং তার আগে ওই সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা ইত্যাদি নিয়ে এমনি আড্ডা হচ্ছিল আমাদের মধ্যে। তো তারপরে ইভেন আমরা তারপরে এটাও প্ল্যান করছিলাম যে আমরা একটা পডকাস্ট করব। তো
ইন দ্য মিন টাইম ও মুম্বাই বা সামথিং কোথাও একটা গেছিল, তো আসতে একটু দেরি হয়েছিল। তো এসে আমি বলেছিলাম যে তুমি ফ্লাইট থেকে ল্যান্ড করে না স্ট্রেট আমার এখানে ঢুকবে। এবং যেহেতু ওই পাশাপাশি শহরের আমরা দুজন, দাবি দেওয়াটা একটু বেশি থাকে। ও বলেছিল পরের দিন না, আগে এইসব করতে করতে আমি ওকে স্টুডিওতে এনেছিলাম। মানে আমার তো দুটো স্টুডিও আছে, একটা কলকাতা, একটা শ্রীরামপুরে। আমি ওকে শ্রীরামপুরে স্টুডিওতে এনেছিলাম মোটামুটি 9:30 থেকে 10টা। আমরা বেরিয়েছি 12টার সময়। হ্যাঁ, দিয়ে একসাথে খাওয়া দাওয়া করে এপিসোডটা যখন বেরোয় তখন আমি বুঝতে পারি যে মানুষের মনের মধ্যে কি কি কথা ছিল এবং কি কি এক্সপিরিয়েন্স ছিল। এবং আনফরচুনেটলি ওই দিনকে মাঠে আমি নিজেও ছিলাম। হ্যাঁ, আমি মাঠেও ছিলাম। আমি আপনাকে বলছি যে আমার পাশে একটি পরিবার যে কুচবিহার থেকে এসছে, বাবা মা 2 ছেলে, তারা সারা রাত ট্রেন জার্নি করে এসছে, হোটেলে থেকেছে, থেকে পরের দিন সকালবেলা মাঠে এসে ওইভাবে হতাশ হয়ে ফিরছে। কিন্তু আমার সত্যি ধারণা ছিল না যে এত মানুষের এত রিয়াকশন ছিল এবং এত হতাশা ছিল, যেগুলো পরবর্তীকালে জানতে পারি। এবং আমি শতদ্রুতাকে বলেছিলাম যে হোয়াট এভার উইল বি দ্য কনসিকুয়েন্সেস, সেটা বড় কথা নয়, তোমার যেটা বলার কথা তুমি বলো। শতদ্রুতা সেটা বলে এবং তখন আমরা বুঝতে পারি যে মানুষ ওটার সাথে কানেক্ট করতে পেরেছে। এক্স্যাক্টলি, আমি ভীষণ আই ওয়াজ ভেরি টাচ। তার কারণ হচ্ছে আমার সেই ধক ছিল না আমি করতে, তার কারণ আমার একটা করলে না, একটা ইনস্টিটিউশনকে করে তার মধ্যে কতগুলো দায়িত্ব থাকে, ইনস্টিটিউশনের কতগুলো থাকে। রিয়েলি কেন রোনাল্ডিনো এসেছিল, মার্টিনেজ এসেছিল, শতত নিজে আমাকে নিয়ে গিয়ে তার সাথে আলাদা করে, আমি টাকা দিইনি, কোনো স্পন্সর করিনি যে না তুমি, আমি ফুলের বুকেও নিয়ে যাইনি, অন্য একটা ফুলের বুকে তুমি দাও, তোমার ছবি ভালো আসবে। ও আমার এতে জয়প্রকাশের সঙ্গে এসেছিল, হ্যাঁ, জয়প্রকাশের সঙ্গে এসে বলে গেছিল, আমি বলে তোমার ও যদি মানে এটাও আমাদের মধ্যে আলোচনা কথাবার্তা হয়েছিল, মানে ও তার আগে একটা লিগ্যাল প্রসিডিওরের মধ্যেও ছিল, ও যদি আগেও মুখ খুলতে চাইতো আমি অ্যালাউ করতাম, আমার অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এটা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালের উপর ডিপেন্ড করে যে সে পরিবেশ পরিস্থিতির উপর কখন বলতে পারবে। কারণ আমার মনে হয় যে কথা তুলে ধরাটাই আমাদের কাজ, এবং সেটা মানুষ কিভাবে গ্রহণ করবেন কি না করবেন, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ম্যাটার। তার সাথে এটাও ঠিক যে কথা তুলে ধরার আগে এখন অন্তত আমরা প্রচন্ড ভাবে যাচাই করে নিই যে বা যার মাধ্যমে কথা তুলে ধরাটা হচ্ছে সে অন্তত ওই ফিল্ডে ঠিকঠাকটুকু জানে। একদম একদম। আমিও কখনো কাউকে বলিনি যে আপনি এটা বলতে পারবেন, কিন্তু আমার যদি মনে হয়ে থাকে যে আমি যে পজিশনটা রিপ্রেজেন্ট করি, আমি শুধু টেকনো ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে, ধরো আমার স্ত্রী সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে খুব নামকরা শিক্ষিকা, বাইরে যেভাবে আজকে আমি আরো, হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে আজকে আমার রেসপন্সিবিলিটি আরো বেড়ে গেছে, তার কারণ মাই ডটার ইজ গোয়িং টু জয়েন এজ ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস অফিসার। কালকে যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশন ইনকাম ট্যাক্স বলবে তার বাবা কিছু করেছে, আমার চেয়ে এখন আমার মেয়ের প্রতি দায়িত্ব বেশি, কিন্তু তাতে আমি লোককে বলিনি যে তুমি এটা বলতে পারবে কি পড়বে না, তার কারণ এর পরের প্রশ্নটাই। আচ্ছা, এছাড়া আমি আপনাকে একটা বলি যে এটার জন্য কনগ্রাচুলেশন, কারণ আমার মনে হয় যে একজন পিতার কাছে তার সমস্ত অ্যাচিভমেন্টের পর তার ছেলে বা মেয়ে বা তার সন্তান যদি একটা ভালো জায়গা পায়, তার থেকে আনন্দের কিছু হয় না। একটা সেই, আর একটা হচ্ছে কি, ওর ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল যে ও সিভিল সার্ভিস করবে। ও কিন্তু মাধ্যমিকে 9, উচ্চ মাধ্যমিকে 10, সাউথ পয়েন্ট থেকে যাদবপুর ইলেকট্রনিক্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ও ট্রাইয়ে পর 2 বছর বেস্ট এমপ্লয়ি হয়েছে। তারপরে ও জিআরইতে 97%, টয়ফেলে 100%, 120তে 120, 7 ইউনিভার্সিটি ইনক্লুড পারি, ওর ইন্টারভিউতে আছে। ড্যাড স্কলারশিপ পেয়েছে, মানে জার্মানির বেস্ট ইউনিভার্সিটি অফ রিসার্চে, সেকেন্ড বেস্ট ইন ইউরোপ। কিন্তু ওর ছিল সিভিল সার্ভিস। যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ও চাকরি পেলো, ইঞ্জিনিয়ারিং ভালো করলো, তখন ভাবলাম যে করবে না। তারপর আমার শ্বশুর মশাই মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স সিভিল সার্ভিস অফিসার ছিলেন, ওর ইচ্ছা ছিল ওর মেয়ে করুক। তার আমার স্ত্রী কিন্তু সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে ক্যালকাটা থেকে এমএফিল জেএনইউ থেকে করেছে, তারপর ফিরে এসে যাদবপুর পেয়েছে, কেন সেন্ট জেভিয়ার্সে চাকরি পেয়েছে, ওর আর দেওয়া হয়নি। ইনফ্যাক্ট আমার চন্দ্রানী বলতো যে ওর বাবা ওকে ডিএম দের বাড়ি বাংলো টাংলো দেখাতো যে হাউ গ্ল্যামার ইট ইজ। আমার মেয়ের যখন 2 বছর 8 মাস 9 মাস শ্বশুরমশাই চলে যায়, কিন্তু ওর কিন্তু বিল্ড আপ করে। মানে আমার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেছিল যখন র্যাঙ্ক করেছিল সিভিল সার্ভিস, পরে ওটা যে ওর মাথায় এরকম ঢুকে গেছে যেটা আমরাও জানতাম না। কিন্তু বাড়িতে বসে যখন 2-2.5 বছর পড়ছে এবং কোনো ব্যাকআপ নেই, ধরুন আমি বলি আমি আমার মেয়ের মতো ভালো, কিন্তু আমিও তো ভালো। আমি ব্যাচেলার্স করেছি, মাস্টার্স করছি, পিএইচডি করেছি, আমি এমবিএ তে গোল্ড মেডেল পেয়েছি,
ওর কোনো ব্যাকআপ নেই, ও ব্যাচেলার্স করছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, ওর বন্ধুরা কেউ আইআইটি কেউ আইআইএসসি, আর ও সব সময় তারা হচ্ছে একটু হলেও কম, তার কারণ ও তো হচ্ছে ফার্স্ট গার্ড। ওর কিন্তু ও তো মন খারাপ হতো না, কে আইএসসি তে পেলো, কে ফেসবুকে কেলো, কে মেটাও পেলো, কে কত করে। ওরও তো যেদিন ওর পড়াটা পলিটিক্যাল সায়েন্স ভালো করে পড়া হয়নি, সোশিওলজির অপশন ভালো করে পড়েনি, এন্ড দ্য ফার্স্ট টাইম ফাংশনালি ফার্স্ট টাইম দিয়ে পাওয়া হয়েছে। আমরা তো সারা ভারতবর্ষে গেছি ওর ফেলিসিটেশনে, ভেরি ফিউ পার্সেন্টেজ প্রথম, এবারও যে ফার্স্ট হয়েছে দ্যাট ওয়াজ দি ফোর্থ অ্যাটেম্প। এবং এই অ্যাটেম্প গুলো ও এক মাস্টারমশাইকে লিখছে, সার্থি আইএস এর একজন খুব প্রিয় মাস্টারমশাই, খুব হ্যান্ডসাম মানুষ ওদের সবার। তো সে বলেছে যে তাকেও লিখেছে যে, ও বলে ভাইষ্ণা ইউ আর আন্ডার 20 মেটেরিয়াল, ইউ শুড নট গিভ ইট অ্যানাদার টাইম। He said, but she's very happy with revenue service. তার কারণ হচ্ছে পলিটিশিয়ানস দের ডিক্টেটর নেই, পোস্টিং অনেক বেটার, ইটস আ ওয়ার্ক লাইফ, ভীষণ ভালো গান গায়, ইজ আ ট্রেন্ড ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার, প্রচুর গান ওর এখন ভাইরাল। তো বলেছে ওকে টানা ছাড়কে লিখেছে যে আই মে নট বি এবল টু মেক ইউ হ্যাপি উইথ দ্য বেস্ট সার্ভিস, বাট আই প্রমিস আই উইল দ্য বেস্ট অফিসার ইন দিস সার্ভিস আর কি। সো দ্যাটস, সেই জন্য বলছি এইটা বলতে গিয়ে মেয়ের কথা বলে তুমি আমাকে একটু চাগিয়ে দিলে যে বলার জন্য। সো আমার শেষ প্রশ্ন তোমার, আচ্ছা আর কার এপিসোড তোমার মানে, এটা তো খুব মানে এই এপিসোডটা লোকে জানতে। আমার খুব ভালো লেগেছিল, আমি আর দেবীপ্রসাদ দুয়ারির একটা স্পেস। হ্যাঁ, উনিও কিন্তু আমার গেস্ট ছিলেন। আচ্ছা, উনি সাউথ পয়েন্টে কিন্তু। হ্যাঁ, ওনার এবার কি বলুন তো, যে এক এক করে বলতে থাকলে বাকিরা ভাববে যে আমার পডকাস্টের থেকেই আমার বহু মানুষের সাথে এখনো যোগাযোগ রয়ে গেছে, এবং তারা রিয়েলি আমাকে খুব পছন্দ করেন, ভালোবাসেন। তো এইটা হয়তো ভিউয়ার্স, নাম, এগুলোর বাইরে একটা এক্সট্রা বা অতিরিক্ত প্রাপ্তি। সুতরাং সবটাই আমি মোটামুটি 10 বছর আমি বলি কলকাতার যে কোনো গ্যাদারিং এ গেলি অন্তত 5% লোক আমার জয়পথে আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং আমার লেগেছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা তো মানে আমাদের টিম তো খুব খোলাখুলি ভাবে পলিটিক্যাল পডকাস্ট করে। তো এইগুলোর আগে একটা ধারণা ছিল যে পলিটিশিয়ানদের সম্পর্কে সাধারণ জনজীবনে যে ধারণাটা থাকে, সেখানে আমরা অন ক্যামেরা প্রচুর কড়া প্রশ্ন করেছি যেগুলো খুব অস্বস্তিতে ফেলেছে। আফটার মানে পডকাস্ট যখন ক্যামেরা বন্ধ হয়েছে, তারাই আবার বলেছে আমার খুব ভালো লেগেছে তুমি এইটা আমার খুব আনন্দ। এবার একদম শেষের দিকে চলে আসছি। আমি বলি যে আমি যখন প্রথম শুরু করেছিলাম 2016 সালের 2 জুলাই ফার্স্টে, আমি প্রথম অতিথি ছিলেন চন্দ্রশেখর ঘোষ, এবং সেই বছর 2016 সালেই চন্দ্রশেখর ঘোষ মহাশয় ওই ব্যাংকের পারমিশন পান, মাইক্রো ফাইন্যান্স করতে। আমার জীবনে একজন ইন্সপিরেশন। তো উনি আমার পাড়ায় থাকতেন, সার্ভে পার্কে, এখন তো আলবানায় থাকেন না, ওর পাড়া বাড়িটা এখনো আছে, এবং সেই বাড়িটা থাকতেন আগে কন্যানগরে থাকতেন, তারপরে সার্ভে পার্কে এসে সার্ভে পার্কে যে বাড়িটা থাকেন সেই বাড়িটা আর গৌতম রায়চৌধুরীর বাড়ি মানে শেয়ার দ্য সেম বাউন্ডারি ওয়াল। ও আচ্ছা, উনি মানে তাই জন্য হাওয়ায় একটা সাকসেস। হ্যাঁ, হাওয়ায় সাকসেস। এবার ওনাকে করার পর আমি বলি, আমার উদ্দেশ্য ছিল যে আমার মনে হয়েছিল যে আমি ভালো ডিবেট করছি, আমি ভালো কথা বলছি। টেকনো ইন্ডিয়ায় 2008-এ জয়েন করে 2016-এ শুরু করছি, বিকজ বাই দ্যাট টাইম আই রিয়েলাইজ দ্যাট লট অফ লিসনার্স, লোকে বলছে আমি পজিটিভ এনার্জি করছি, ওয়াই নট। এবং আমার উদ্দেশ্য ছিল করার, নিশ্চয়ই নিজের কোথাও একটা পরিচিতির চাহিদা ছিল, কিন্তু তার চেয়েও ছিল যে আমার মেয়ে ভালো করছিল, থ্রু আউট আমার মেয়ে ভালো করছিল, যে আমি সোনার বাংলা করার একজন সৈনিক হবো। আই ওয়ান্ট টু বি এ সোলজার ইন মেকিং সোনার। সোনার তো কিছু হয় না, সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে, সোনার সংসার। তোমার কি মনে হয় যে বাংলা সোনার বাংলা করার দিকে ঠিক করে এগোচ্ছে? বিষয়টা হচ্ছে যে বাংলা সোনার বাংলা তখন হবে যখন আমরা আমাদের মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে পারবো। ঘটনাটা হচ্ছে যে এইটার ভুক্তভোগী আমাকে যদি কেউ স্ট্রাগল বলে, তাহলে আমি এইটা স্ট্রাগল হিসেবে মনে করি যে যখন যে কোনো বাঙালির ছেলে যদি একটা বড় স্বপ্ন নিয়ে তার বাবা মা হোক বা তার বন্ধু বান্ধব হোক বা তার কোনো আত্মীয় স্বজন হোক একটা কথা বলে, সবার আগে সেই বাধাটা তার নিকট আত্মীয়দের থেকে আসে। সরকার আমাদের পরিবর্তন করতে পারবে না আনটিল অ্যান্ড আনলেস আমরা যদি পরিবর্তিত না হই। আমরা সোনার বাংলা গড়তে পারবো না আনটিল অ্যান্ড আনলেস আমাদের স্বপ্নটা যদি সোনার না হয়ে ওই তামা কিংবা ব্রোঞ্জের হয়ে থাকে। তো সুতরাং এই যে বড় স্বপ্ন দেখা থেকে আটকানো হয়, সেটা যে কোনো বাঙালি বাড়িতে মোটামুটি 99% কাছে একটা ছেলে যদি বলে যে আমি বড় হয়ে একটা চাকরি করতে চাই, একটা
যে সাকসেস গুলো মানুষজন দেখে এসছে সেটা করতে চাই, তখন বলে বাবা তুমি করো। কিন্তু কেউ যদি বলে যে আমি এইটা নিয়ে এন্টারপ্রেনিউর হতে চাই, এটা নিয়ে একটা আলাদা স্টার্ট আপ করতে চাই, বা অভিনয় করতে চাই, বা আমি নাচ করতে চাই, গান করতে চাই, একটা প্রশ্ন চিহ্ন কিন্তু আমাদের এখানে খাড়া হয়ে যায় যে এটা করে কি হবে। এটা করেও যে বড় হওয়া যায়, বা আজকের ডেটে আপনিও ফিল করবেন যে যে সমস্ত মানুষগুলোকে দেখে মানুষেরা ভিড় করে ছবি তোলার জন্য, তাদের ঘরে যখন তাদের ছেলেমেয়েরা বলে যে আমি ওই প্রফেশনে যাব, তারাই সবার আগে বলে না ওটা করিস না, ওটার জন্য কিছু হবে না। আপনি একজন ক্রিকেটারকে দেখে ভিড় করেন, আপনার ছেলে বা মেয়ে বলুক যে বাবা আমি পড়াশোনা ছেড়ে, মানে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বলছি, বাবা আমি পড়াশোনা ছেড়ে ক্রিকেট বা ফুটবল খেলবো, বাড়ি থেকে বাধা আসবে। বলুক যে আমি সব ছেড়ে নাচ করব, গান করব, বা ইভেন আপনার এই যে এত শো, এত মানুষ দেখেছে, বা কেউ আমার মতো বলুক যে আমি ইউটিউব করব, সবার আগে বাধা আসবে। আমার মনে হয় যে বড় স্বপ্ন দেখার জন্য যে আশকারাটা হয়, সেটা অন্তত বাঙালির প্রতিটা ঘরে ঘরে ছেলে মেয়েদের দেওয়া হোক। সোনার বাংলা তারপর এমনি তৈরি হয়ে যাবে। যারা আমার শো প্রত্যেক সপ্তাহে দেখেন কিংবা মাঝে মাঝেও দেখেন, তারা জানেন যে আমি এই একটাই কথা প্রত্যেক দিন বলি, সোনার বাংলা শুধু কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করতে পারবে না। সোনার বাংলা করবেন আপনার আমার মতন সোনার বাঙালি। আসুন হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি। অরিজিৎ, আমরা এবার চলে আসবো যে টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজা যখন অতিথি নির্বাচন করে সাফল্যের নিরিখেই করে, সেই সাফল্য 10-এ 10ও হতে পারে, 10-এ 4ও হতে পারে, মানে দেয়ার সামথিং সামওয়্যার যাতে এইভাবে করা হয়। এবং আমি প্রত্যেক দিনই 7 রুলস অফ সাকসেস বলি। এমন না যে 7 রুল আর এই 7 রুলস আমার যে তা না, মনীষীদের 7 রুলস সেটা কোলেক্ট করে বলা হয়, কিন্তু কোনোদিনের কিন্তু কপি পেস্ট না। I tweak the word so that, তার কারণে আমি বিশ্বাস করি শব্দই ব্রহ্ম। You keep on harping on the same tone, তাহলে some dent will be done. Definitely. 10 বছরে I don't have the count যে কত লোক দেখেছে, তার কারণ স্যাটেলাইট, আমাদের তো গ্রাউন্ড চ্যানেল, এটা তো শুধু ইউটিউব চ্যানেল, শুধু I cannot give the views, কিন্তু 1.5-2 কোটি তো মানে তোমার এই কি বলে সিটি কেবলের রিচ ছিল। আজকে যে চ্যানেল, তারা নানান এতে দেখায়, নানান চ্যানেলে দেখে, প্রচুর লোক দেখেছে, আমাকে করেছে, আমাকে মোটিভেট করেছে এটা করার জন্য। এবং সেখানে এই 7 রুলসটা আমি তো বলি, কিন্তু প্রত্যেকদিন যেটা আমি আমার ডাটাবেসে যোগ করি সেটা হচ্ছে আমার অতিথির সাফল্যের অ্যাডভাইস। লাস্ট প্রশ্ন, তোমার সাফল্যের টিম সফল বলে মনে করেছে বলে তোমাকে বলেছে, and you are really successful, your advice for my viewers, most of the, আমার কিন্তু আমি দেখেছি most are students, because আমি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে পড়েছি, নেম আমি সাউথ পয়েন্টের ম্যানেজিং কমিটি মেম্বার ছিলাম, মানে আমি যাদবপুর অ্যালামনাস অ্যাক্টিভ মেম্বার, সাউথ পয়েন্ট অ্যালামনাস মেম্বার, আমি যেহেতু এমবিএতে ফার্স্ট হয়েছিলাম সেখানে, এবং টেকনো ইন্ডিয়ারে। সো তোমার অ্যাডভাইস, এখন 8 থেকে আসি সবাই দেখে, কিন্তু তোমার অ্যাডভাইস। আমার মনে হয় যে আপনাদের যে কোনো জার্নিতে আমরা সাকসেসটাকে খুব সেলিব্রেট করি। সাকসেসের স্টোরিটা খুব বেশি এন্টারটেইনিং, কিন্তু সাকসেসের জার্নিটা খুব বেশি বোরিং। ওই আমাদের মাইন্ডকে বারবার, আমাদের জীবনের যে কোনো মুহূর্তে দুটো ডিসিশনের অপশন থাকে, একটা হচ্ছে প্রিয় আর একটা হচ্ছে শ্রেয়। আমরা যদি শ্রেয়টা ছেড়ে প্রিয়টাতে যাই, তাহলে হয়তো আমাদের সাকসেসটা নাও আসতে পারে। যে কোনো ফিল্ডে যদি সাকসেস পান, তাকে তার কমফর্ট জোনের বাইরে গিয়ে সাকসেস পেতে হয়। প্রতিদিন একটা কাজ, আপনি যেরকম 500 এপিসোড করেছেন, উনি বললেন যে অনেক অবস্টাকলস এসেছেন, কিন্তু তারপরে উনি ওনার এপিসোডটা থামাননি। আপনি যেটা করছেন সেটা যদি প্রতিদিন করে যেতে পারেন, তাহলে কিন্তু সাকসেস আসবে। এটাই সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে শেষ করতে চাই, যে মাইকেল ফেলপসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনি এতগুলো অলিম্পিক গোল্ড পেয়েছেন, যেটা বহু দেশ সারা জীবনে অ্যাচিভ করতে পারেননি, এটার কারণ কি? উনি বলেছিলেন যে 8 ঘন্টা প্র্যাকটিস। তো ওনাকে বলেছিল জাস্ট এটুকু? বলছেন না, ভুল করছো। 8 ঘন্টা প্র্যাকটিস, যে কোনো সময় 8 ঘন্টা প্র্যাকটিস। ক্রিসমাস এসছে, তাও 8 ঘন্টা প্র্যাকটিস। আমি আমার বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে, তাও 8 ঘন্টা প্র্যাকটিস। কোনো ফেস্টিভ্যাল চলছে, তাও 8 ঘন্টা প্র্যাকটিস। কোনো অবস্টাকলস এসছে আমার লাইফে, তাও 8 ঘন্টা প্র্যাকটিস। এই যে জার্নি, সাকসেসের যে কোনো জার্নি প্রচন্ড বোরিং হয়, কিন্তু সাকসেসের স্টোরিটা খুব এন্টারটেইনিং হয়। আপনার স্টোরি যদি এন্টারটেইনিং করতে হয়, ডেইলি লাইফটা একটু বোরিং করতে হবে। গল্পটা একটু আমি মডিফাই করি। মাইকেল ফেলপসকে অ্যাকচুয়ালি একজন জার্নালিস্ট জিজ্ঞেস করে যে মাইকেল ফেলপস, আপনি তো খুব লাকি,
আপনি আর 36 বছরের ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভেঙে দিলেন। মোবাইল ফেস গাছের খেজ করছে, খুব লাকি। আপনি জানেন যে গত এত বছরে 10,000 ঘন্টা করেছি, which brings down to mathematics স্কুলে 8 hours a day। ওই যে 8 ঘন্টা আপনি পুলে থেকে দেখুন, সাঁতরাতে হবে না, আপনারা মাসেলস কাজ করবেন না। হ্যাঁ একদমই তাই। And all the days without Sundays or a Christmas, or that's the way to success, and excellent for mentioning that. চলে এসেছি একদম প্রোগ্রামের শেষে। ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেব দিব্যেন্দু শেখর লাই, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় শাহ স্যাটলিং অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মুত্র পোর্ট্রি অ্যাডভার্টাইজিং, মুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং, কেষ্ট শাহ কারুক্তি অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, হোর্ডিংস, পোস্টার্স, ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা। আজকে অরিজিৎ এসছে, সুতরাং আই থিঙ্ক যে দ্যাট দ্য ভিউয়ারশিপ উইল বি মোর। আই লাইক টু আপডেট ইউ অন দ্য 1st of August I emerge with my maiden book called Dream Big, Win Big, যেখানে 70 জন মোটিভেশনাল স্পিকার যারা জয়ের পথ তাদের জার্নি and my journey with my motivational speak is coming out, so it will be Hotel Hindustan International the 1st of August. আপনারা প্রার্থনা করবেন যাতে I succeed in my attempt. আমরা ধন্যবাদ দেব সুদীপ কুন্ডু, শিশুবন কুন্ডু, brothers have helped me with digital promotion for n number of years. ধন্যবাদ দেব দেব সেন, প্রথম মধ্যে এবং শেষে যে গানটা শোনেন দেবের ডিরেক্ট এন্ড কম্পোজ করা। ধন্যবাদ রাঘব চট্টোপাধ্যায়, যে গানটা অসম্ভব ভালো গেয়েছেন এবং আমার 315তম এপিসোডে এসেছিলেন। আর ধন্যবাদ ডিরেক্টরস এন্ড ট্রাস্টি অফ শিবব্রত স্কুল অফ নার্সিং, যারা কিছুদিন হলো আমাদের সাথে ছিলেন। আর ধন্যবাদ আপনাদের যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখে ভালো কথা বলে, কখনো আমার কলেজে এসে, কখনো আমার ইউনিভার্সিটিতে এসে, কখনো রাস্তায় ঘাটে আমাকে বলেছেন সুজয়বাবু আপনার এটা খুব ভালো লাগলো, অ্যান্ড দ্যাট মোটিভেটস দ্য মোটিভেটর। চলে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট শায়রি হিন্দিতে বলতে ভাল লাগে, প্রত্যেক দিন বলে করতে করতে 500 শায়রি অন্তত 15টা তো আমার মুখস্থ হয়ে যায়। কি কন সেইং বলছে, गिरकर ही सीखा है उड़ना, गिरकर ही सीखा है उड़ना, हार कर ही जीत का मजा आया, हार कर ही जीत का मजा आया, रुका नहीं और जो तूफानों में, रुका नहीं जो तूफानों में, वही सूरज बनकर छाया, रुका नहीं जो तूफानों में, वही सूरज बनकर छाया, वही सूरज बनकर छाया, वही सूरज बनकर छाया। নমস্কার, ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল 5:30টায়। হারবো না, লড়বো আজ, ভাঙবো না যত বাধা থাক, যতই আসুক ঝোড়ো হাওয়া, পড়বো না ভেঙে আর জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। ভরসা আমাদের সাথে আছে যে সুজয়, হার মানবে সব বাধা, কাটিয়ে সব পরাজয়, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, জয়ের পথে
সুজয় জয়ের পথে